So we will take up sixth problem under yield and net assets method. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಭೂಮಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ the formula is value per intrinsic value per share is equal to net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares. Okay, we will start with the formula. So intrinsic value equals net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares. Okay, so now we will look into the adjustment. For the valuation of shares of the company, the assets were revalued as under: goodwill rupees 50,000, land and buildings at cost plus 50%, plant and machinery and investments at book values, and stock rupees 80,000, debtors at book value less 10%. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ 20,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆ. 1,000 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 items ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್: ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Okay, now we calculate the net assets after taking into account the revalued figures. Okay, revalued figures anne tagolbeku. So net assets equals total assets minus outside liabilities. Okay, now let us take into account the total assets. Now goodwill revalued figure is given. Okay, revalued figure, it is 50,000. Goodwill rupees 50,000. Next, land and building. Land and buildings at cost plus 50%. That means original value is 1 lakh plus 50%. Okay, 50% of 1 lakh comes to 50,000. So 1 lakh 50,000. 1 lakh plus 50,000. This comes to 1 lakh 50,000. Okay, next, plant and machinery. Plant and machinery and investments at book values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Plant and machinery at book value, that is 1 lakh. Investments should also be taken at book value. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Goodwill 50,000, land and buildings at cost plus 50%,
plant and machinery and investments at book values and stock at rupees 80,000. ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 10%ಅನ್ನು RDD ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 minus 10%, that means 4,000. Okay, 40,000 minus 4,000 comes to 36,000. Okay, next cash at bank as per balance sheet rupees 24,000. Okay, so these are the assets. Total of the assets here, total assets is equal to 5,20,000. If you add up all these figures, you get 5,20,000. Now deduct outside liabilities, less outside liabilities, idr kelage sundry creditors, inner column 40,000. Provision for tax is also a current liability, 20,000. Then other liabilities 10,000. So total of the outside liabilities come to rupees 70,000. Okay, deduct ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 5,20,000 minus 70,000 comes to 4,50,000. 4,50,000 is the net assets available to both types of shareholders. Okay, that means there are two types of shareholders, equity shareholders and preference shareholders. So this is the net assets available to all shareholders is 4,50,000. ಇದರಲ್ಲಿ less net that is amount payable to preference shareholders, ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, 1 lakh. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 3,50,000. 3,50,000 ಈಸ್, ನೋಡಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. 3,50,000 is the net assets available to equity shareholders. Okay, this is 3,50,000. Okay, now we calculate the intrinsic value of share. Okay, intrinsic value is equal to intrinsic value is equal to net assets available 3,50,000 divided by total number of equity shares. There are 20,000 equity shares in the company, so divided by 20,000 equity shares. This comes to rupees 17.50. 17.50. This is the intrinsic value per equity share. Okay, so idu
ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ NRR ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ November 2007. ಓಕೆ, 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಆನಂದ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 30/6/2006. ಓಕೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್, 1000 equity shares of ₹100 each, ₹80 per share paid up, 8% preference shares of 100 each. So there are 3 categories of shareholders. Okay, equity shares ಅಲ್ಲೇ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದಿದೆಯಲ್ಲ 1000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು? 1000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್, ₹80 per share paid up. So this is a partly paid equity share. So in this case ₹100 face value ಇದೆ. So far company has collected only ₹80 per share. So ₹20 is the uncalled amount. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, 100 minus 80 that is equal to 20. 20 is the uncalled amount. ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ₹20 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ₹1,00,000. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್, ಟು ಈಕ್ವಲೈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಎ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ or some amount is kept aside as dividend equalization fund. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ they belong to the shareholders. Both these funds belong to the shareholders. Next ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, bills payable. These 4 items are to be regarded as outside liabilities. Last item P&L account ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ P&L account ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ P&L account ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. P&L account ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Workman's compensation fund, employee savings account, creditors and bills payable. Now on the asset side, last item is preliminary expenses. Preliminary expenses should not be taken into account in the calculation of net assets. Net assets ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. Okay, now let us look into the adjustments. Assets were revalued as follows: goodwill ₹30,000, debtors at 10% less than book value, investments proved worthless, machinery is depreciated by 15,000 and all the other assets at their book values. This information should be taken into account in the calculation of net assets. Goodwill anna ನೋಡಿ, book value 5,000 ಇದೆ goodwill ದು, ಆದರೆ goodwill should be taken at
30,000 ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಟ್ 10% ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ 10%ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ the value of investments is nil. Okay, investments are worthless means the value has become zero, value of investments has become zero ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಝೀರೋ, ನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ₹15,000, ಮೆಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ 15,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದೇಯರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹1,000. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ₹5,000. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ₹5,000. ನಾವು but it is given in the adjustment that the claim for compensation to an employee has been admitted to the extent of ₹1,000. okay, ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು. okay, you have kept aside some amount for the payment of compensation to workers. that is called workman's compensation fund set aside to pay compensation to the workers is called workman's compensation fund. But the actual liability in respect of compensation came to ₹1,000. Okay, actual liability in this respect is only ₹1,000. So this 1,000 should be regarded as outside liability. Okay, ನೀವು 5,000 ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್, ನಿಜವಾದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ನೀವು 1,000 ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು 5,000ಅಲ್ಲಿ 1,000ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4,000 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಫಂಡನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ 1,000 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ 5,000. ಓಕೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ₹10,000. Here provision for tax is not given in the balance sheet, but it is given in the adjustment. So now you have to create a provision for tax of amounting to ₹10,000. So this is also an outside liability, additional outside liability. It is to be taken into account. Preference shares dividend are in arrears for 2 years. Preference shareholdersಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So while making payment to preference shareholders or amount belonging to preference shareholders ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಾರ್ 2 ಇಯರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, 8% ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಫಾರ್ 2 years. Because 2 years dividends are in arrears. So 2 years ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 8% ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh rupees ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 16,000 ಬರುತ್ತೆ. 8% ಫಾರ್ 2 years ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 16,000. ಸೊ 1,16,000 ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಫರ್ಮು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So capital is 1 lakh rupees, preference capital, and arrears of dividend for 2 years comes to ₹16,000. So total amount payable to preference shareholders is 1,16,000. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. Okay, now let us find out
the intrinsic value of each equity share. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ equity, not only of equity share but also of the preference share. Okay, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ we will start with the intrinsic value formula. Okay, formula for intrinsic value is net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಡಸ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿ ಡಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to net assets available to equity shareholders divided by total number of equity shares. Okay, now we will calculate the net assets. Net assets is equal to total assets minus outside liabilities. Okay, total assets minus outside liabilities. So total assets, revalued figures should be taken. Goodwill revalued rupees 30,000 rupees. Debtors 20,000 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Book value is 1,05,000. Next, machineries. Machineries 1,35,000. Machinery is depreciated by 15,000. It is given in the adjustment. So 1,35,000 minus 15,000 comes to 1,20,000. Okay, 1,20,000. Then stock. So there is no adjustment for stock. Okay, stock should be taken at its book value, 40,000. Next, debtors 20,000 less 10%. It is clearly given, debtors at 10% less than book value. So debtors 20,000 minus 10%. 10% comes to 2,000 rupees. Okay, so it is 18,000. Next, cash at bank. Rupees 1,20,000. 1,20,000. Next, investments ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಿಲ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ preliminary expenses should be ignored because it is a fictitious asset. Now add up all these figures, you get 4,33,000. Okay, total of this comes to 4,33,000 total assets. Now less outside liabilities. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ rupees 1000. ಓಕೆ, 1000. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕ್ಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ 1000 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 10,000. Then creditors 15,000. Bills payable 5,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000. So now total up these figures and put it in the outer column. Okay, it comes to rupees 20,000. Sorry, there is one more adjustment in this respect. Okay, total of this come to 41,000. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4,33,000 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, 4,33,000ಅಲ್ಲಿ 41,000ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3,92,000 ಬರುತ್ತೆ. There is one more adjustment in this respect because there are partly paid shares in the company as per the balance sheet. ಆಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. There are two types of equity shares. 1,000 equity shares of rupees 100 each fully paid, and another category 1,000 equity shares of rupees 100 each rupees 80 paid up ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ the partly paid shares into fully paid up by assuming the calls. Okay, by assuming the notional calls. ಅಂದರೆ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಲ್, ಬಟ್ you have to convert for the purpose of converting fully paid shares, partly paid shares into fully paid. You have to assume that the company is making a call of rupees 20. Uncalled amount is rupees 20 per share. ಅದನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ notional call in respect of 1,000 equity shares of rupees 100 each, comma rupees 80 paid. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಅನ್ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 100 minus 80. 100 minus 80 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rupees 20 rupees ಬರುತ್ತೆ. 20 into 1,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು partly paid equity shares. 1,000 partly paid shares. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 20 into 1,000 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 20,000. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 3,92,000ಗೆ 20,000ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆಗ 4,12,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು
ಆಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 4,12,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 4,12,000 ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,00,000 rupees ಪ್ಲಸ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಾರ್ 2 years. Okay, so percentage of preference share is 8%. It is given 8% preference shares, 8/100 into 1,00,000 rupees ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 2 years ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 16,000 rupees. ಓಕೆ, 16,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ 1,16,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1,16,000. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡಬೇಕೀಗ. ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲು 4,12,000. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2,96,000. 2,96,000. This is the net assets available to equity shareholders. Net assets available to equity shareholders. Now calculate the intrinsic value of fully paid equity shares. Again, in the equity share there are two types, fully paid and partly paid shares. Now first we will find out the value per fully paid equity share. Okay, so intrinsic value per fully paid equity share, fully paid equity share, fully paid ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 2,96,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2,000. 1,000 equity shares fully paid, 1,000 equity shares partly paid. Now they are converted into fully paid by taking notional calls into account. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್